हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर डीएससी पेपर 3 चित्रग्रीवर उचित अभिमान गलक बिहारी धर। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रग्रीवर उचित अभिमान प्रबंधरू प्राबंधिकଙ୍କ दृष्टिभंगी विचार कर। मु क्वेश्चन नंबर 2 पर्यंत आलोचना करिछि। प्रबंध एक युक्तिनिष्ठ कला। ओडिया प्रबंध साहित्य जड़े अम्लान प्रतिभा होउछन्ति गलक बिहारी धल। प्राबंधिक गलक बिहारी धल 1922 रे जन्मग्रहण करथिले। से जड़े विशिष्ट भाषातत्त्वविद, अनुवादक, प्राबंधिक और भ्रमण कहानीर लेखक। विचार आलोचना लंडन चिठी, ओडिया ध्वनितत्व, ओडिया केबे, ताजमहल, देशे, गोदान प्रभृति तांकर प्रकाशित रचना। चित्रग्रीवर उचित अभिमान प्रबंधरे प्राबंधिक विभिन्न नीतिशिक्षा प्रदान करिसेंति। उक्त प्रबंधटी एक नीतिशिक्षामूलक प्रबंध। उक्त प्रबंधरे प्राबंधिक विष्णु शर्मा द्वारा चारिटी नीति को उपस्थापन करिसेंति। प्रथमे से कपत राज चित्रग्रीवर, इंग्लैंड राजा अष्टम वार्डवर्थ, गोविंद बल्लभ पंत अर्जुन प्रसंग को उपस्थापन करिसेंति। एकदा कपत राज चित्रग्रीव दलबल घेनी आकाशरे उड़ी जाउथिबा समयरे बणरे तंडुल कणा देखी सदल बळे ओह्लाई पड़िथिले। सेमाने ओह्लाई पड़ी जालरे पड़ीगले। तापरे परवर्ती समय रे सेमाने मूषिक राजा आसिचंती तांको उद्धार करिसंती। अन्य एक उदाहरण होउची इंग्लैंड राजा अष्टम वार्डवर्थ। से जणे परित्यक्ता अमेरिकन रमणी सिम्पसन को विवाह करिबा पाई स्थिर करि थांती। इंग्लैंड राजवंश रे एपरी सामाजिक अधपतन केही केबे कल्पना करि नथिले। इंग्रेज जाति परी रक्षणशील जाति पृथ्वी रे खूब कम। एही समय रे इंग्लैंड प्रधानमंत्री थांती बाल्डविन। से मध्य अष्टम वार्डवर्थ विरुद्धाचरण करुथांती। राजा किंतु भाबुथांती जाहांकु राजा बोली स्वीकार कराजिबो तांको व्यक्तिगत व्यापार रे हस्तक्षेप करिबा उचित नुहे। वार्डवर्थ प्रेम पाई सम्राट मुकुट इत्यादि इतिहास पृष्ठारे लिपिबद्ध होई रहिबो। प्रधानमंत्री बाल्डविन को सपक्ष रे किछि कहिले निश्चित उपकृत हेबे। राजा अष्टम वार्डवर्थ एहा सुनी आश्चर्य होई गले। जेउ व्यक्ति तांकर विरुद्धाचरण करुथिला से पुणी तांको मुखरु प्रशंसा सुनिबाको चाहुछंती। राजपुत्र वार्डवर्थ राजनीतिज्ञ नेता नुहंती। से राजनीतिज्ञ निजर स्वार्थ रक्षा पाई सत्य मिथ्यार खेली पारे, किंतु राजपुत्र से सबको जुआ खेल ऊर्ध्वरे। इंग्लैंड राजपुत्र केबे क्षुद्र होई पारे ना। राजा अष्टम वार्डवर्थ जेतेबेले विदायी भाषण देले सेतेबेले से मध्य बाल्डविन को प्रशंसा करिथिले। एही प्रसंग विश्व इतिहास रे उदारतार एक अनुपम कहानी होई चिरकाल पाई रही जाइथिला। तृतीय नीति शिक्षाटी हैला लक्ष्मींकर उत्तर प्रदेश रो प्रधानमंत्री
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର 1 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ସେଥିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁଦିନ ହେଲା ଶାସନ କଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ବହୁଦିନ ହେଲା ଶାସନ କଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦେ ହେଲେ କିଛି ନଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ପନ୍ଥ କହିଥିଲେ, ନୀରବରେ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପୃଥିବୀରେ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇତିହାସରେ ଉଦାହରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧର ଇତିହାସ କେବଳ ଭାରତ ପରି ଏକ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ରହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ପନ୍ଥଜୀ। କ୍ଷମା ହିଁ ଉଚ୍ଚତାର ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି। ମହାନତାର ଅର୍ଥ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଉଦାରତା। ଉଦାରମନା ପନ୍ଥଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି କହି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଅଭିମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁଚତୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଉଚିତ ଅଭିମାନ କଥା କହିଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା'ର ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରେ ଯୁଦ୍ଧରେ। କାପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥଲିପ୍ସ ମନୋବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପଦବୀର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କଲେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୀତି, ପ୍ରୀତିପୋଷଣ, ପଶାମତିଆ ତୋଷଣ ହେବନି। ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉଚିତ ଅଭିମାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମନମୁଗ୍ଧକର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, 3ଟି ସମାଲୋଚନା। ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁକର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ କିପରି ବିଂଶ
ଶତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ସୁବିଦିତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ ଜୀବନ୍ତ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ସାଧକର ଗୌରବ ଦେଇଛି। ସେ ସାଧନାର ଅମୃତମୟ ସୋପାନ ଆହରଣ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ହୋଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ। ସାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଧନାମୟ। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିରେ ଏକଥା ନୂଆ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ ସର୍ବତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧନାମୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବାତ୍ମକ ଦାୟାଦ ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଜଣେ ସାଧକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଗବେଷକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ 1884 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପିତାମାତା କଠିନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ଉପାସନା କରି ପୁଅଟିକୁ ପାଇବାରୁ ତାର ନାମ ରଖିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚାହାଳୀରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସଂସ୍କାରକ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଥିଲେ ତତ୍କାଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ 1884 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପିତାମାତା କଠିନ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ପୁଅଟିକୁ ପାଇବାରୁ ତାର ନାମ ରଖିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେତେବେଳର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚାହାଳୀରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସଂସ୍କାରକ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଥିଲେ ତତ୍କାଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ମହାଶୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କକେଇ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଇତିହାସ ଅଛି। ଆମର ଜ୍ଞାତି କକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସ। ସେ ନବ୍ୟନ୍ୟାୟ ଓ ଦର୍ଶନାଦିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ।
ମାତୃଭାଷା ପରି ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁଥିଲେ। ସେ କାଳେ ଆମ ଆଡ଼େ ନୈଷ୍ଠିକମାନେ ଜାତି ଯିବା ଭୟରେ କାଗଜ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା। ସେ କାଳର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ବିମ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ସାହେବମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଂରେଜୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଘେନି ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିହରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଓ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଯତ୍ନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତରୁଣ ବୟସରୁ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରୁ କୃତିତ୍ୱ ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମାସିକ 4 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ସେ ଥରେ ଅଧେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବାରୁ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଲେଜିଏଟ୍ କଲେଜ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତରୁଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ତାରିତ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ନଥିଲା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ସକାଶେ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବାହାଦୁର ନନ୍ଦିକେଶର ଦାସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରମୁଖ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳକଳ୍ପେ ବହୁ ବିବରଣୀ ବାହାରୁଥିଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ରାବାସରୁ କଟକରେ ଏହି ପାରିବେଶିକ ବାତାବରଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସହିତ ଆଜୀବନ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଗଢ଼ିବା, ଜାତିର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ।
ଦେଶ ସେବାର ମହାନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତରୁଣ ଛାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାତ୍ରକ ଜଣେ ଦର୍ଶକ। ତାରି ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ଗମନାଗମନ ଓ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ବପୁ ଓ ମାର୍ଜିତ ସୁଗମ୍ୟର ଓ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି। ସେ କିଶୋର ବୟସରେ ମୋତେ କିପରି ଭାବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା, ତା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନୁଭବରେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି କାହାରି ଅନୁମାନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ନବୋନ୍ମେଷ ଆଜି ମୋ ମନରେ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଯେପରି କି ମୋର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦୀକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି 1904ରେ କଟକରୁ ଫେରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ବିପ୍ଳବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। 1905 ମସିହାରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ଲାଭ କରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟ କଳେବରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନୂତନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରୁ ଆସବାବପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଯଥାର୍ଥରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଓ ତାର ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ସେ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆନନ୍ଦ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନା ପ୍ରସାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କଲିକତା ଯାଇ M.A. ପଢ଼ିଲେ। ସେ 1911 ମସିହା M.A. ପାସ୍ କରି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଗଣ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଦେଶସେବୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରଚାରକ
ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନବିକ ଭାବନା ଓ ଏ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦେଶ ସେବା ଆହ୍ୱାନ ଏହି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଭାବ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଜାତି ଗଠନ ସକାଶେ ଏମାନେ ଏକାଧାରାରେ ହେଲେ ନେତା, ବାଗ୍ମୀ, ଦାର୍ଶନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବୀ। ନୀଳକଣ୍ଠ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ, ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବେ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସେବକ ଏହି ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ 1967 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇହଲୋକକୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ ବିଂଶ ଶତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱସାଧନାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଅନୁବାଦ, କବିତା ପ୍ରଭୃତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନାରୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ମିଳେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।